Friends, this is a video based on the poem On His Blindness by great British poet John Milton. This poem has also been prescribed for BCom 4th semester in Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, and it is one of the most loved, acclaimed, and admired poem by the English poetry lovers. John Milton, 1608 to 1674, means a 17th century poet, as said earlier, was an English poet, British poet, and he is best known for his epic poem Paradise Lost. There are two types of epics. One is based on mythology, and the others are literary epics. This is the epic of the category of literary epics. It is divided into two parts: how the man fall, the fall of man, human being, Adam and Eve, and then paradise lost, and then paradise regained. स्वर्ग गेला आणि स्वर्ग पुन्हा प्राप्त माणसाला कसा होऊ शकतो. These are the two ways. And in paradise regained, it is important that man should have faith in God. John Milton not only wrote in English, but he wrote in Latin, Greek, and Italian language. So a versatile writer, knowing many languages and having command over them, he has written, he has produced really qualitative literature in English and other languages. His one work, Aeropagtica, written in 1644, is one of the most influential and really, you can say, based on defense of free speech and freedom. He also believed in the freedom of press, which has been expressed in Aeropagtica. Turning to the poem On His Blindness, Milton became blind at the age of 44. He believed in God, but when he became blind, he started thinking. In this poem, though Milton doesn't tell us that it is his own confession about the emotions, feelings which came to his mind once. There is a wide scope, or we have got many points to say that it is a kind of autobiographical poem. Autobiography, Atmacharitra. It is based on John Milton's situation after blindness. And here the poet says that, "Oh God, you have made me blind. I have become blind at half mark of my life. And now how is it possible that I should serve you?" Because God expects that the human beings think that God expects some service from the human beings. So if I get blind, how can I serve you? Because I am a poet, I am a literary person, and if I have to serve you, if my sight is there, eyesight is there, it would be a better service to you. And so it has been expressed. This is a sonnet. Sonnet means a poem of 14 lines. It has two parts, octave and sestet. 8 ओळींचा पहिला भाग असतो, 6 ओळींचा दुसरा असतो. या ठिकाणी इन धिस पोएम, yes, a kind of difference is there, but here 12 lines go in a kind of sad mood or negative mood, and the last 2 lines, they are positive, we can say. So we shall begin the poem. When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide,
And that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide, doth God exact day labor light denied? I fondly ask. This is a sentence, poetic sentence, you can say, of 6, 7 lines in that way. When I consider, I think to myself, I give a thought to the point how my light is spent, or half my days, in this dark world and wide. The world is not dark, it is not dark like this. But when a man becomes blind, no doubt he thinks that the world is dark because darkness is there around him. जर बघूच शकत नाही, सृष्टीचं सौंदर्यही बघू शकत नाही, दिवस आहे का रात्र आहे हे लक्षात येऊ शकत नाही, तर ते जग तर त्याच्यासाठी एका अर्थाने डार्क झालं. So he says, when I consider how my light is spent, or half my days, or half, or means before half my days in this dark world and wide, I have not even spent half of my life. And in Indian philosophy, Indian way of living, it is but natural. आपण म्हणतो जीवेत शरदः शतम. A person should live 100 years. This is our wish. But 42, it is not even half mark. Even he is not 50. So he says, are half my days in this dark world and wide. आणि एकदा असा अंध झाला मनुष्य. So the world is not only dark, it is very wide also. So, and that one talent which is death to hide, T ला capital केलेला आहे. He was a staunch Christian. And he says, and that one talent which is death to hide. Talentचे दोन अर्थ आहेत. We shall see the first general meaning, talent. Whatever qualities I have got. I have got poetic talent, the poet says. And so, that talent should get hidden only by death. मृत्यूने फक्त ते गेलं पाहिजे. But it is lodged with me useless. Lodge. Here lodge means remain. पडून राहणे. It is lodging with me useless. It is with me and I cannot use it up to the maximum extent. म्हणून मी जास्तीत जास्त त्याचा महत्तम उपयोग नाही करू शकत. Though my soul more bent to serve there with my maker, M capital केलेला आहे, God, creator. I cannot serve him as I am not satisfied that I can serve him. So, and present my true account. आपल्याला असं म्हणतात ना की त्याला ज्यांनी बनवलं त्याला आपल्याला अकाउंट द्यावं लागतं आपलं. आणि अनेक याच्यामध्ये आहे की तो जजमेंट डे असेल किंवा अन्य त्याचं काही नाव असेल, कयामत का दिन असेल, ख्रिश्चन किंवा इंडियन याच्यामध्ये आपण जेव्हा स्वर्गात किंवा नरकात जाण्याची आपली वेळ येईल तेव्हा आपण त्याला अकाउंट देण्याचा विषय असेल, त्याला द्यावा लागतो असं आपण म्हणतो, पाप पुण्याचा अकाउंट. आणि म्हणून सो माय ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, CHIDE, चाइल्ड. चाइल्ड मीन्स टू स्कोल्ड, SCOLD, रागावणे, खरडपट्टी काढणे. सो ही लेस्ट ही चाइल्ड. If I cannot use my talent in this life, he will chide me that you have not used your talent properly. And what is the story in the Bible? बायबलमध्ये अशी एक स्टोरी आहे. देअर वॉज ए मर्चंट अँड देअर वर 2 सर्वंट्स विथ हिम. ही वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज अँड देन ही गेव सम टॅलेंट्स. टॅलेंट्स म्हणजे नाणी, काही नाणी त्यांनी दिली. अँड सेड दॅट गोल्डन ऑर सिल्वर अँड टोल्ड देम टू यूज देम टू कीप देम सेफ, टू कीप देम सेफ. सो ही रिटर्न आफ्टर सम इयर्स. तेव्हा पिलग्रिमेजला खूप वेळ लागायचा, दूर दूर जायचे ते लोक. आणि परत आल्यानंतर इट वॉज व्हेरी स्लो जर्नी. तर परत आल्यानंतर ही आस्क्ड हिज सर्वंट्स, व्हॉट हॅव यू डन विथ युअर टॅलेंट? द फर्स्ट वन वेंट आउट, डग सम सॉईल अँड टूक आउट ए बॅग अँड गेव इट बॅक टू द मर्चंट. की ही घ्या, तुमचे जसेच्या तसे ठेवलेले आहेत, आय हॅव केप्ट इट व्हेरी सेफ. अँड ही गेव इट बॅक टू द मर्चंट or his master. And then the merchant or the master turned to the other servant, and the other servant said, sir, I have used that talent in some business. I have got some profit. So tell me, this is the part you have given me. So which more part I should give you? मी अजून तुम्हाला काय देऊ? माझ्यातला प्रॉफिटमधला काही पार्ट देऊ का? And the merchant was very happy, the master was very happy that you have used your talent properly.
आय हॅड आस्क्ड टू कीप इट सेफ. आय हॅड नॉट आस्क्ड टू कीप इट इन कस्टडी. ठेवून द्या तुमच्याजवळ, असं नाही. यू हॅव टू यूज इट अँड यू हॅव टू इन्क्रीज दॅट टॅलेंट. यू हॅव टू यूज इट प्रॉपरली. यू हॅव टू गिव्ह युअर नॉलेज टू अदर पीपल. दॅट इज द मिनिंग ऑफ कीपिंग इट सेफ. अँड सो the poet says, but God may chide me. And he asks a question. He's fondly ask असं म्हटलेलं आहे. फॉन्डली म्हणजे या ठिकाणी फुलिशली, तसं फॉन्डली म्हणजे अभिमानाने, पण या ठिकाणी फॉन्डली प्रेमाने, पण या ठिकाणी फॉन्डली म्हणजे फुलिशली मूर्खपणाने. डोथ गॉड एक्झॅक्ट डे लेबर लाईट डिनाईड. म्हणजे हे असं असतं का, असं तू देवाला विचारतोय, भांडतोय देवाशी की यू हॅव डिनाईड मी लाईट इन लाईफ अँड यू आर आस्किंग माय सर्व्हिसेस. You are asking me to use my talent properly. So, how is it? Where is your justice? Where is your justice? जस्टिस आणि मर्सीचा जो संघर्ष आहे तो खूप जुना आहे. त्याच्यावरही अनेक नाटकं आहेत, अनेक पोएट्री आहे. परंतु या ठिकाणी तर जस्टिस कुठे आहे, तुझा न्याय कुठे आहे? आणि जनरली रायटर्स म्हणतात की जस्टिसपेक्षा मर्सी श्रेष्ठ आहे. मर्सीचा विचार करावा. ईश्वराने आपल्यावर दया केली पाहिजे. म्हणजे त्यांनी आपल्याला एका अर्थाने माऊली म्हणतो आपण, ज्ञानेश्वर माऊली, विठाई माऊली, विठोबा माऊली, तर ह्यांनी आपल्याला माऊलीचं रूप मर्सी, आईच्या रूपाने त्यांनी आपल्याला प्रेम, दया ही दिली पाहिजे. पण या ठिकाणी कवी विचारतोय, लहान मुलांनी आईला विचारावं तसं आहे. आय फॉन्डली आस्क, हाऊ कॅन आय सर्व यू? अँड नाव द टोन ऑफ द पोएम चेंजेस ए बिट. थोडासा टोन चेंज होतो. बट पेशन्स टू प्रिव्हेंट दॅट मर्मर सून रिप्लाईज. लगेच उत्तर येतं. कोणाचं? पेशन्सचं. संयम खूप महत्त्वाचा आहे जीवनात. वी हॅव टू वेट टिल द प्रॉपर चान्स, प्रॉपर ऑपॉर्च्युनिटी. इन द सेम वे वी हॅव टू कीप पेशन्स इन जॉय अँड ग्रीफ, इन सक्सेस अँड फेल्युअर. बोथ थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. वी हॅव टू डायजेस्ट success. It is very difficult. And we have to keep our balance in failure. That is also very difficult. So patience is very important. So the patience replies, God doth not need either man's work or his own gifts. God does not expect that man should give something back to him, or he should serve him. He should give back his gifts. No. God doth not need either man's work or his own gifts. Why doesn't he need? का गरज नाही त्याला? Who best bear his mild yoke, they serve him best. योक म्हटलाय. योक म्हणजे मानेवरचं जू, जे आपण बैलाच्या मानेवर ठेवतो, आणि ते जू ठेवल्यामुळे तो पुढे पुढे त्या पद्धतीने त्या जूच्या वजनाने, आणि त्याला माहीत असतं मग ती एक दिशा थोडी पक्की होते, मग गळ्यातला पट्टा. योक आहे देवानी दिलेलं. गॉड हॅज गिवन अस सम वर्क, नो डाऊट अबाउट इट. इट इज योक. बट हाऊ इज दॅट योक? इट इज नॉट ट्रबलझम. ते गाढवाचं काम नाही आहे. इट इज नॉट ए वर्क ऑफ ए डॉंकी, बट इट इज ए माइल्ड योक. ज्याच्या त्याच्या पद्धतीने त्यांनी ज्याला त्याला दिलेला आहे. आणि तो काय म्हणतो? हू बेस्ट बेअर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट. जे काही काम तुमच्याजवळ यायचं दिलेलं असेल देवानी, ते तुम्ही चांगलं करा ईश्वरी शक्तीने. दे सर्व हिम बेस्ट. असं म्हणतात. कबीर हा शेले विणायचा, आणि ते शेले विणायचं ते खूप सुंदर बनायचे. बाकी कारागिरही बनवायचे, पण कबीराचे शेले मात्र खूप सुंदर बनायचे. अँड पीपल आस्क्ड हिम दॅट कबीर, व्हॉट डू यू डू दॅट युअर ऑल दोज गारमेंट्स, शेले आणि अन्यसुद्धा, दोज गारमेंट्स, ते कपडे हे इतके सुंदर बनतात. दे आर सो ब्युटिफुल, दे आर सो वेल विव्हन, म्हणजे अतिशय सुंदर विणलेले. कसं काय जमतंय? ही सेज, आय प्रिपेअर एव्हरी गारमेंट. प्रत्येक शेला मी असा विणतो जणू की मी माझ्या भगवंतासाठी तो विणतोय, माझ्या ईश्वरासाठी मी विणतोय. अँड दॅट इज द केस इफ यू डू युअर वर्क लाईक धिस. वॉट एव्हर टॅलेंट यू हॅव गॉट, यू यूज इट प्रॉपरली, यू सर्व हिम बेस्ट. अँड सो हिज स्टेट इज किंगली. ईश्वराची अवस्था कशी आहे तशी त्याला कोण काय देऊ शकतो, अशी खरं अवस्था आहे, असं सगळे संत वगैरे सगळे सांगतात, धर्म सांगतात. हिज स्टेट इज किंगली. खरं म्हणजे किंग हा शब्दही कमी पडतो. हिज स्टेट इज किंगली. त्याची स्थिती ही राजासारखी आहे.
थाउजंड्स ॲट हिज बीडिंग स्पीड. एच कॅपिटल काढला आहे. एच म्हणजे जेव्हा कॅपिटल काढला जातो हीसाठी, हिजसाठी, हिमसाठी, तेव्हा तो गॉडसाठी असतो, सर्वशक्तिमानसाठी असतो असं आपण म्हणू. हिज बीडिंग स्पीड अँड पोस्ट ओव्हर लँड अँड ओशन विदाऊट रेस्ट. अनेक लोक आहेत जे 24 तास त्याच्यासाठी काम करायला तयार असतात. थाउजंड्स ॲट हिज सर्व्हिस. आणि म्हणून माणसाने जास्त अहंकारही करू नये. आय एम समवन, आय विल डू दिस थिंग अँड दॅट थिंग, माझी ही अचिव्हमेंट आहे, ती अचिव्हमेंट आहे, एक भाग. आणि असंही समजू नये की मी फार दीन आहे, दलित आहे, पीडित आहे. नो, नॉट लाईक दॅट. मिझरेबल आहे, दयनीय आहे. नो, नॉट लाईक दॅट. अँड सो काय विचार करायचा? लास्ट लाईन ऑफ द पोएम, 14th लाईन. दे ऑल्सो सर्व हू ओनली स्टँड अँड वेट. ते सुद्धा देवाची चांगली सेवा करतात. हू ओनली स्टँड अँड वेट. ते थांबतात. जी काही स्थिती असेल त्याच्यामध्ये ते आपलं काम करतात. दे ऑल्सो सर्व हिम बेस्ट. थँक्यू.